தேசமணி சார், அன்போடு அழைக்கிறேன். Okay, Nandri Chinnappar. Back to myself. Actually, for today, my presentation will be wrapping up on this program. Before goes back to Chinnappar to make a summary, and we will have question and answer session. So let me share my material again. All right. Sorry. Can you see the material? Terida. Material தெரியுதுங்களா? ஓகே சார், தெரியுது சார். Okay. Okay. Post interview, meaning what do you do after the interview that you attend? All right. So let me start with some of the do's and don'ts of post interview. Okay, with do's, get to know the hiring process and act accordingly. Actually, different company have got different hiring process. Some company, they will only have one interview. All right. Some company, they will have pre-interview. They will have another round of interview before they make the final decision. All right. So you need to know each company's hiring process. All right. So this will be helpful. உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. All right. So you need to know, இது வந்துட்டு ஒரு கேள்வியா கூட நீங்க கேட்கலாம் during the interview time. இதுக்கு பிறகு நீங்க எப்படி என்ன செய்வீங்க? Will there be a second round of interview, or you will be able to finalize and inform the candidates about the interview outcome? All right. So you need to know. Make a follow-up call, email, a letter. Actually, எங்க காலத்துல அந்த மாதிரி செய்யல. ஆனா இது is becoming a kind of advice after you have attended an interview. All right. அதுக்குன்ட்டு you have ரொம்ப நீளமா ஒன்று எழுத வேண்டியது அவசியம் இல்லை. It can be even a simple WhatsApp. All right. Saying thank you for giving the opportunity. All right. And then you appeal again on some of the key points, or what is that you have to offer to the company if you are finally selected. In the follow-up activity will give an impression that you are actually committed. All right. You are showing a lot of interest to be a part of that particular company. All right. Stay connected. இது வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு Satish also already said. All right. இப்போ உள்ள social media is very important for you to stay connected, especially with the person that have contacted you for the interview. All right. It can be the HR guy, or it can be the executive in charge, or whoever. All right. So get in touch with him. Don't, அதாவது வேலையை பத்தி பேச வேண்டாம், அந்த இதை பத்தி just ஒரு try to establish a relationship, a kind of friendship. All right. So காரியத்துல, I mean, of course, your ultimate intention is to to convince him or to get him to help you to get a job, but don't portray yourself that you have that intention. Just wanted to make friendship. All right. And then keep your referees informed. This is what something that I wanted to mention. நம்ம ரெஸ்யூமேல நான் பார்த்திருக்கேன், பொதுவா இந்தியனோட ரெஸ்யூமே வந்துட்டு ரெஃபரீஸ்லாம் வந்துட்டு இந்தியன்ஸா தான் இருப்பாங்க. All right. If possible, all right,
ட்ரை இது அதாவது தவிர்க்க முடிஞ்சாக்க ட்ரை டு கெட் ரெஃபரீஸ் ஆஃப் other races because this is very important, all right, to show that you are not a hero of a particular race. You can your interpersonal skill, ability to mix around with other races, ability to work together in a particular organization. This is very, very important, all right. And then self-evaluation. I will be touching this a little bit more later, all right. And then move on to search, meaning அந்த வேலைக்கு இன்டர்வியூ ரிசல்ட் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடுத்தது என்ன செய்யலாம்? Start moving forward and do what is necessary, all right. And then re-look back at your strategy and plan, like exactly like what Kiran was sharing with you. அவங்களுடைய strategy அப்படியே வந்து evolve பண்ணிச்சு. From as time goes by, he started changing his way of looking at things. He became, even from narrow, he became even broader, all right. So this is what are the things that you have got to do after the interview, all right. So next is on the don'ts, all right. Don't get too excited or get carried away, all right. இது சில நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. Probably you would have done extremely well in the interview, all right, and then you get carried away. Okay, எனக்கு இது வேலை கிடைச்சிருச்சு. Sometimes அந்த இன்ஸ்டிங் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல, but there is no guarantee that you have actually landed with a job, all right, until you get an offer letter, all right. So don't get too excited or don't get carried away, all right. Try not to have too high hope, all right. This is another important thing, all right. So சில நேரத்துல வந்துட்டு you would have done very well, all right. There is no reason for them to reject you, all right, but you may not end up getting the job, all right. So don't blame anybody, all right, and don't blame yourself. It is not your fault, உங்களுடைய தவறு இல்ல, all right. But there is something that actually they are looking for in the candidate that probably not with you. உங்ககிட்ட இல்ல அது. ஆனா நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், never repeat same mistake again, all right. ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டீங்க, நீங்க செல்ஃப் இவாலுவேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும், இதை வந்துட்டு நான் சொல்லியிருக்க கூடாது, நான் இப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது, நான் இதை வந்து வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம், இன்னும் நல்லா சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஏற்படும். Definitely when you do debriefing, when you start analyzing your interview performance, this kind of things will come into, நான் முதல்ல சொன்னல, don't get excited. சில பேருக்கு தூக்கம் வராது, அதே போட்டு யோசிச்சு விட்டுருவாங்க, அதெல்லாம் வந்துட்டு too much. You don't need to, ஒரு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆருங்க, try to take it easy. சொல்றதுக்கு சொன்னாங்க, வாழ்க்கை முறையில இட்ஸ் நாட் ஈஸி, பட் திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி we wanted to advise you, all right. This is another important thing. ஒரு தடவை கால் பண்றீங்களா, கேக்குறீங்களா ஸ்டேட்டஸ, அதோட நிப்பாட்டிங்க. Don't call again and again and again and again, all right. Don't harass the hiring manager. Another thing is, don't expect them to tell the reason for they rejecting you. Just now, Boshkrin சொன்னாரு, all right, என்னமோ சொன்னாங்க, மென்ட்ரின் தெரியாதுன்னு நல்லா தெரியும், ரெசியூமேலே போட்டிருக்குது, நல்லா தெரியும் மென்ட்ரின் தெரியாது அப்படின்ட்டு, அப்புறம் என்னத்துக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க? ஸோ நான் முதல்ல கூட சொல்லியிருந்தேன், என்னுடைய முதல்ல ப்ரெசன்டேஷன், 12% ஆஃப் த ஹையரிங் கம்பெனி ஆக்சுவலி இந்த பதில் சொல்றதுக்காகவே போயிட்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைல. என்ன சொல்லலாம் ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு, என்ன காரணத்தை சொல்லலாம்,
to tell the candidate, I'm sorry, the reason for me to reject or for not for us to consider you is because of this reason. Meaning, actually, don't expect them to tell you the true reason for you to improve or learn. All right? They will just find an excuse to tell you, or they even may not call you and tell you the results of the interview. That is the worst thing. Okay? And then this is another thing. You know, now we are in the social media world. Do not share, post anything about the interview in the social media. சில பேருக்கு வந்துட்டு நான் அது பண்ணுனேன் இதை பண்ணுனேன் அப்படின்ட்டு அந்த சோஷியல் மீடியால அப்டேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு சில கூட்டம் இருக்குது. alright? So this interview வந்துட்டு is a private thing. alright? So try not to share this kind of things in the social media. பார்க்குறவங்க எப்படி அதை எடுத்துக்குவாங்க? Maybe, one of the hiring manager might be also following your social media updates. alright? So நான் அப்படி செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சேன் அப்படின்ட்டு அப்டேட் பண்றதுல அவசியம் இல்லை. இன்னொன்று வந்துட்டு ரேசியஸ், அவங்க இதை பத்தி கேட்டாங்க அதை பத்தி கேட்டாங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு try to avoid. alright? To post or updating in the social media. Don't risk burning the bridge. சில நேரத்துல நீங்க இன்டர்வியூ போவீங்க, நீங்க பல இன்டர்வியூ போயிருப்பீங்க. alright? அந்த இன்டர்வியூ போயிருக்க நேரத்துல ஒரு வேலை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். alright? Take the trouble to share the person that ரொம்ப ரீசனா நீங்க இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண கம்பெனிக்கு வந்துட்டு call them and tell them, I'm sorry, I have already been offered a job and I'm planning to take up that particular offer. So இது வந்துட்டு gives a good image or a kind of about you. alright? So this is important for you to keep in touch with that particular hiring manager or whoever. The network வந்துட்டு build பண்ணுங்க. The more friends you have, good friends, valuable friends, they will, it will be always an asset to you. alright? So analyzing your interview performance, this is very, very important. Ask yourself how you did. Actually, the best person to evaluate your interview performance is you yourself. right? Ask yourself, did you manage all the questions, right, to your best ability? alright? Any mistake you did, alright, and you don't want that to repeat again. Is there anything that you feel that you could have done better? alright? In which area you did very well, and think the interviewer was impressed. alright? Always review your performance and get ready for the next interview. alright? This is another example, alright, of self-evaluation. This is just an idea I wanted to share. So you can rate yourself. This is self-rating. Rate yourself. How did you do in the interview? And this will give you an overall feedback about what you have done. And then, as I mentioned just now, don't get disappointed. alright? Even if you don't get the job, because getting an interview call is a great opportunity. alright? Because interview call kadakkilanaka, meaning you will never be able to get to do all these things. alright? How well you did introduce yourself, what was your confidence level, how clear and calm was your tone of voice, was your body language positive and engaging, how well did you get on with the interview, எப்படி உங்களுடைய அந்த இன்டர்வியூவோட இது இருந்துச்சு, how successful did you market your strength. Actually, the strength and weakness question வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான question. alright? But how well you put a positive spin on your weakness. இது வந்துட்டு முதல்ல சதீஷ் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்க உண்மையை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை.
you don't need to tell I got weakness in this அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த வீக்னஸை வந்து கூட நீங்க பாசிட்டிவா சொல்ல கத்துக்கணும். alright, for an example நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். you are meticulousனாக்க ரொம்ப calculative. alright, calculative could be positive, but it could be also used as negative. So there are many such things that can be used to portray your negativity or your weaknesses in a positive way. All right, and then how well you handle difficult question also already been discussed, and then you evaluate yourself how you did, how engaging were you, your questions கேக்குறது உங்களுடைய அடிப்படை உரிமை. இதை வந்துட்டு நீங்க கேட்கலனாக்க you don't deserve to attend an interview. All right, and finally, how satisfied are you with your overall performance in the interview? All right, so again, this will be a very useful guide, all right, for you to attend the next phase of interview. Okay, now is looking for job is the only choice you have. All right, அதாவது வேலை தேடுறது மட்டும்தான் உங்களுடைய சாய்ஸா? ஸோ வாட் இஸ் யோர் பிளான் பி? ஆல்ரைட், சரி ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்குவோம். நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வேலை தேடுறீங்க. ஆக்சுவலி என்னை கேட்டீங்கன்னாக்க போஷ் ஒரு வருஷத்துல வேலை கிடைச்சதே பெரிய விஷயம். நான் 1980s கிராஜுவேட் பண்ணும்போது என் கூட இன்டர்வியூல ஐ ஹவ் சீன் my super duper seniors coming for interview together with me. All right, and during my time there are people who couldn't get a job. After a few years they come and do depend, because that's the only way for them to at least start doing something. So after some time, like what Bosch was making his strategic plan. What is your plan B? All right, so what else can you do after graduating? Of course, you may continue to further your studies. All right, you can start some small business. All right, you can learn how to trade. If you wanted to learn about trading, you can talk to Dr. Manimaran. He's an expert in that area. It can be share market, it can be currency market. All right, you can also taking up small courses, skill based. இது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். For an example, just now we were talking about what you wanted to do. Okay, நீங்க வந்துட்டு you are doing Indian studies major அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. All right, பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெச்ஆர்ல போகணும்ட்டு ஒரு 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 ஆசை இருக்குது. You wanted to go into HR line. There are many short courses which can you take up, all right, to understand what is required, what are the skills required in managing or working in an HR environment. So இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட ரெஸ்யூமேல நீங்க போட்டீங்கன்னாக்க it will definitely carry weight. All right, you don't need to wait until after 2 years, not getting a job. You can even start now while you are doing your undergraduate course. You can even do it after your degree. All right, or you can even do it after while you are looking for a job. There's another way of also. You can also consider helping some of your relatives to do small business enterprise. You can even offer to do it for free. All right, this is very very important. All right, எனக்கு உங்களுக்கு அந்த வேலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு you sometimes you have got to sacrifice. Nobody is willing to give you the opportunity to learn and get experience. Just now there was a question, I don't have experience. All right, எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லன்னு உட்கார்ந்துருந்தாக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராது, உங்களை தேடி வராது, உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. You have got to acquire the knowledge and experience in your own way.
And sometimes you have got to sacrifice yourself in order to get this experience, right? And then just now some things was shown. You know, you work in McDonald's, you work in Panda. You know, all these things will carry and add value to your resume. All right. So basically, that wraps up my presentation on what you should do after or as a post-interview session. All right. All the best. We will be more than happy to help you with any answers, sharing our own experience, and hand over to Chinnapar. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. அருமையான ஒரு presentation. நம்ம கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் போறதுக்கு முன்னுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி 3 ஸ்பீக்கரும் ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி பேசிட்டாங்க, அனுபவத்தை பத்தி பேசிட்டாங்க. இப்ப நான் ஒரு சின்ன ஒரு கேக் செஞ்சுட்டாங்க, ஒரு ஐசிங் என்னன்னா, நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்யறேன். இதுல வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி எப்படி என்ன மாதிரி வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, இப்ப உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஸ்கில் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு ரெசுமி ரைட்டிங் ஸ்கில் சொல்லிட்டாங்க. குறிப்பாக சதீஷ் ஒரு இது சொன்னாங்க, ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்ன்ஷிப்னாங்க. இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியன் ஸ்டடியில் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, நீங்களும் நம்ம பாஸ் படிச்சதெல்லாம் இப்போ ஒரே லெவல் தான் இந்த பெண்டமிக் நேரத்தில். ஆனால் உங்களை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க போறீங்க, ஒரு ஸ்கில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, எடுத்தானே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா, கிடைக்காம நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு சின்ன ஸ்லைட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, தெரியுதுங்களா? ஹலோ, தெரியுதுங்க சார். தெரியுதுங்க சார். ஓகே, இப்போ வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி நிறைய இருக்கு, நான் செலக்டட் ஃபியூ தான் எடுத்திருக்கேன். நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓட்டுறேன், ஏன்னா வி டோன்ட் ஹேவ் டைம். ஓகே, கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, மேஜிக் இருக்குது. மேஜிக் வந்து குளோபல் இனோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி சென்டர். இது வந்து கடந்த ஃபுல் ஆண்டுகளாக வந்து எம்பவர்மெண்ட் பண்றதுக்கு சில ட்ரைனிங்லாம் செய்யறாங்க, சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் செய்யறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜிக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க, பொதுமக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் பண்றதுக்கு பல விதமான ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டேக் வந்து அது கீழே நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. டிஜிட்டல், இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க, சைபர் செக்யூரிட்டி, பிக் டாட்டா, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேபிஎஸ், கமெந்திரன் பலியட் அண்ட் சுக்கான். கமெந்திரன் பலியட் அண்ட் சுக்கான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரனர் ஸ்கில் வந்து கொடுக்குறாங்க, டெக்னோப்ரோனோ ஸ்கில், என்டர்பிரனர் ஸ்கில். இது வந்து பெரும்பாலும் மலாய்க்காரங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டைன் ஒரு பாடி இருக்கு. அவங்க அப்பப்போ வந்து ஒரு 50 வெள்ளிக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஒரு 50 வெள்ளி கட்டி நீங்க ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்னது, அப்புறம் வேற நிறைய விஷயம் டிஜிட்டலா அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து மலாய்க்காரர்கள் நிறைய கத்துக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது என்னமோ புதுசா சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கமெந்திரியான் பமகுனான் பனிதா குல்வர்கட் அண்ட் மஷரக்கட். இவங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் எப்படி செய்யறது, சிங்கிள் மதர்லாம் எப்படி எம்பவர்மெண்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். எங்களோட குரூப் ஆஃப் கம்பெனியில வந்து பேஸ்ட்ரி ட்ரைனிங், ஒரு 2 வாரம் ட்ரைனிங், எப்படி கேக் செய்யறது, எப்படி அந்த குக்கி செய்யறது அப்படின்ட்டு. அதில் நிறைய பேர் சிங்கிள் மாதர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷனல் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கொடுத்து டெக்னோப்ரோனரா ஆக்குறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இருந்தாங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் வந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோம், ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபியோ இல்லை ஒரு பேக்கரி ஷாப்பில் போய் வேலை செய்வீங்களான்னு பார்த்தோம், அவங்க சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்கு. அதே மாதிரி டேலண்ட் காம். இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபாஸ்டா சில ஸ்லைட் காட்டுறேன், என்ன மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது, தெரியாத இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது, இது வந்து நீங்க தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். பாருங்க, மை டிஜிட்டல் ஒர்க் ஃபார்ஸ் கீழே வந்து ஒர்க் இன் டேக்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல் பிசினஸ் சர்வீஸ், டிஜிட்டல் டேக் அப்ரெண்டிஸ் இருக்குது பாருங்களேன். அதுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, ஒரு 6 மாசம். இதுல வந்து ஹைரிங் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஆள் வேலை செஞ்ச இடத்துல இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து ஹையர் பண்றது, பாதி காசு வந்து இவங்க பே பண்ணிக்கிறது, கம்பெனி பாதி காசு பே பண்றது, புதுசா வேலை தேடுறவங்களுக்கு. அப்புறம் அப் ஸ்கில்லிங் அண்ட் ரீஸ்கில்லிங். யார் யார் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, இப்போ பாருங்க என்ன மாதிரி ஆள்லாம் வந்து பழைய ஆள் 20 வருஷம் ஆச்சு கிராஜுவேட் ஆகிட்டு, இப்போ புது டெக்னிக்கல் ஸ்கில் கத்துக்கிறதா இருந்தா அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்க தயாரா இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டா இருக்கிறீங்கன்னா இதுல வந்து நிறைய ஃப்ரீ ட்ரைனிங் வர கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து இதை போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இது உதாரணத்துக்கு வந்து எம்டெக் கீழே வருது.
அதே பாருங்க அவங்க கீழே இ-ரெசுக்கி, இ-உசாவான், இ-காமர்ஸ் எப்படி செய்யறது, அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் இது வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள எப்படி எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் எடுத்துக்கலாம் இ-காமர்ஸ் உடைய இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே டிஜிட்டல் ஸ்கில் ட்ரைனிங். இது வந்து எம்டெக் கீழே இருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎல்சி கம்பெனி, கவர்மெண்ட் லிங்க் கம்பெனி லைக் கசானா, மே பேங்க், அவங்களாம் நீங்க பாத்தீங்களா இப்ப கசானா கீழே பாத்தீங்களா அவங்க எஸ்பிஎம் ஒரு மாணவர் முடிச்சுட்டான்னு வச்சுங்களேன், அப்பயே வந்து கேம்பிரிட்ஜ் வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வச்சிருக்காங்க. இதை தவிர்த்து வந்து சில இதெல்லாம் அவங்க வச்சிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறது. ஆனா வந்து இந்த மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறது நீங்க பாத்தீங்களா அவங்க நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ரினியூவபிள் எனர்ஜி இந்த மாதிரி இதுக்கு. ஆனா அவங்களோட பாருங்க இந்த பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து கண்டிப்பா ஒரு என்ஜிஓல வேலை செஞ்சிருக்கணும், இந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட லிமிட் வந்து நான் படிச்சுட்டேன், நான் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்கேன், நான் இது வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களை லிமிட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் பாருங்க எக்ஸிகியூட்டிவ் ஷார்ட் கோர்சஸ் 60 வயசு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்னு தெரியல, ஆனா நீங்க எஃபர்ட் போட்டாகணும். ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லி கொடுத்தாச்சு, எப்படி உங்க ரெஸ்யூமி தயார்படுத்தணும், எப்படி இந்த ஷார்ட் கோர்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம் 3 மாசம், இந்த செமஸ்டர் பிரேக் இந்த மாதிரி இதுல. ஸோ அதுலயும் பாருங்க அப்ளிகேஷன் ஷுட் பி இண்டிவிஜுவல் கமிட்டட் டு சொசைட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபென்ட் இன் த ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில், யூத் ஒர்க், பார்ட்டிசிபென்ட் இன் அசோசியேஷன் அண்ட் என்ஜிஓஸ். இப்போ பாருங்க நீங்க ஒரு கிளப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த இந்தியன் ஸ்டடி கிளப். இது வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் ஒரு இது வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ல நீங்க அட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இந்த மாதிரி காஸ்ட் நீங்க போகலாம். அடுத்தது பாருங்க டேலண்ட் காப் பாருங்க ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கிராஜுவேட்ஸ்னு வச்சிருக்காங்க. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. மாய் ஆசியன் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னா நீங்க இந்தியன் ஸ்டடி படிச்சாலும் சரி நீங்க ஒரு ஆசியன் கண்ட்ரில போய் இன்டர்ன்ஷிப் செய்யலாம். அதுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. அப்புறம் செமஸ்டர் பிரேக் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். எல்லாமே உங்களுக்கு டேலி ஆகாது, ஆனா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், உங்களுக்கு எது பொருந்தும் மேட்ச் பண்ணணும். இந்த மேட்ச் பண்ண பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு இல்லாத ஸ்கில்லை நீங்க போய் இங்க கத்துக்குவீங்க. செமஸ்டர் பிரேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சில ஸ்கில் சொல்லி தராங்க, அதாவது இந்த எசென்ஷியல் ஸ்கில்லாம். இதே மாதிரி பாருங்க சிஎம்பி ஏஷியன் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நான் பார்த்தேன், இது வந்து மோர் டு ஃபைனான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் அந்த துறையில படிச்சவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஜெனரலி ஷேர் பண்றேன்னா மேபி இங்க பிசினஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா கூட நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதில் பாருங்க அழகா அதில் போட்டாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், டாட்டா சயின்ஸ், சைக்காலஜி, அப்போனா ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அவங்க எடுக்கிறாங்க சைக்காலஜி. ஸோ இதில் என்னாச்சும் நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் நீங்கள் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.